Hello students, today we are discussing about summary of chemical bonding. Before starting this chemical bonding summary, we will compare between basic concepts of chemistry and chemical bonding, these two chapters. In basic concepts of chemistry, number of concepts are less, but twisting is more. In chemical bonding, number of concepts are more, but twisting is less. Therefore, for practicing chemical bonding, first we have to clear our all concepts in chemical bonding. Basic concepts of chemistry मध्ये number of concepts कमी आणि ट्विस्टिंग जास्त असल्यामुळे त्या चॅप्टरच्या प्रिपरेशनसाठी MCQs सॉल्विंग वर जास्त भर द्यायला हवा होता. केमिकल बॉन्डिंग मध्ये नंबर ऑफ कन्सेप्ट्स जास्त आहेत आणि ट्विस्टिंग कमी आहे, म्हणून कन्सेप्ट क्लिअरन्स वर जेवढा भर देता येईल तेवढा जास्त द्यायला पाहिजे. नंबर ऑफ MCQs थोडेसे कमी सोडवून झाले तरी चालतील, कारण ह्या चॅप्टरवर जे MCQs विचारतील त्याच्यामध्ये ट्विस्टिंग मिनिमम असतं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स असतात. आपल्याला माहिती असेल इन्फॉर्मेटिव्ह चॅप्टर आहे, माहिती असेल समजलेलं असेल तर आपण लगेच सोडवू शकतो. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये आपल्याला उत्तर काढता येतं. जसं बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करावे लागत होते आणि मल्टिपल थिंकिंग असायचं, असं इथे नाहीये. म्हणून थोडा जास्त वेळ द्यायचा आहे चॅप्टर क्लिअर करायला, कन्सेप्ट्स क्लिअर करायला, आणि MCQs मग जेवढे जमतील तेवढे सोडवायचेच आहेत, नाही असं नाही. पण नंबर ऑफ MCQs थोडे कमी झाले तरी टेन्शन घ्यायचं नाही, सोडवता येतात. केमिकल बॉन्डिंग. Bond, what is mean by bond? The force of attraction which binds different atoms or ions together in molecule is bond. Bond म्हणजे force of attraction. If we consider sulfuric acid H2SO4, there are 2 hydrogen atoms, 1 sulfur atom and 4 oxygen atoms. All these 7 atoms are bonded together to form a molecule of H2SO4. That force of attraction which binds all these 7 atoms together is known as chemical bond. Similarly, if we consider magnesium chloride MgCl2, it contains Mg2 plus and 2 chloride ions. The force of attraction which binds these 3 ions together in MgCl2 molecule is chemical bond. Chemical bond is force of attraction which binds different atoms or ions together in molecule is known as chemical bond. मग केमिकल बॉन्ड का तयार होतात, हे ॲटम्स एकत्र का राहतात, मग त्याच्यासाठी एक रूल दिला गेला, W. कोसल अँड GN लेविस, ज्याला आपण म्हणतो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट थेरी. ऑक्टेट थेरीचं म्हणणं काय होतं की इनर्ट गॅसेस helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, helium have complete duplet, other inert gases have complete octet, therefore they are chemically inert. And other elements, atoms of other element have tendency to complete their duplet or octet, and therefore for completion of this duplet and octet, duplet or octet, they have tendency either to donate electron or gain electron or share electron. And during this procedure there are different types of bonds form. वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉन्ड तयार होतात. आता त्याच्यामधला पहिला जो बॉन्ड आहे केमिकल बॉन्ड आपण बघूया, आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड म्हणजे काय, दी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच बाइंड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स together in molecule is ionic bond. It is also known as electrovalent bond. Electrovalent bond. हे अपोजिटली चार्ज्ड आयन म्हणजे कॅटायन आणि एनायन यांना जोडून ठेवणारा यांच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. नेहमी चार्ज्ड स्पेसिस मधलं जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक टाइपचं अट्रॅक्शन, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. The electrostatic force of attraction which binds oppositely charged ions together in molecule is ionic bond. For formation of ionic bond, one of the ion should be cation and another should be anion. Cation is formed by loss of electron. The element which have tendency to donate electron to lose electron to form cation, these are metallic in nature. And the elements which have tendency to
to gain electron to form anion are non-metallic in nature, and therefore ionic bond, electrovalent bond is formed between metallic and non-metallic elements. Specially, they should have difference in their electronegativity greater than 1.7. एक एलिमेंट मेटॅलिक असला पाहिजे, दुसरा नॉन मेटॅलिक असला पाहिजे. दोघांमध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा डिफरन्स 1.7 पेक्षा जास्त असेल तरच मेटॅलिक आयोनिक बॉन्ड तयार होतो. जसं आपण पाहतो NaCl, सोडियम क्लोराइड मध्ये सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11, क्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर 17, दोघांचं कॉन्फिगरेशन 281 287 खूप वेळा पाहिलेलं आहे आपण. One electron is transferred from sodium to chlorine. Sodium is converted into cation, chlorine is converted into anion, and electrostatic force of attraction between sodium ion and cation and chloride anion is ionic bond. आयोनिक बॉन्ड साठी एक मेटॅलिक, एक नॉन मेटॅलिक, एक इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट असला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची कन्सेप्ट जी आपल्याला लक्षपूर्वक बघायची आहे ती म्हणजे लॅटिस एनर्जी. लॅटिस एनर्जी दोन प्रकारे आपण डिफाइन करू शकतो. एक म्हणजे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कॅटायन्स अँड अनायन्स इन गॅसियस स्टेट. Cations, constituent cations and anions in gaseous state form solid, ionic solid. 1 mole of ionic solid. The amount of energy released, that amount of energy released is known as lattice energy. It is known as lattice energy. Constituent cation आणि anion infinite distance पासून gaseous state मध्ये एकत्र येऊन 1 मोल आयोनिक सॉलिड तयार करतील, त्यावेळेला जी एनर्जी रिलीज होईल त्याला म्हणतो आपण लॅटिस एनर्जी. तेवढीच एनर्जी असते व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज सेपरेटेड इनटू कन्स्टिट्यूएंट आयन्स इन गॅसियस स्टेट which are at infinite distance. Amount of energy required, the amount of energy required to break down 1 mole of ionic solid into its constituent ions in gaseous state at an infinite distance is known as lattice energy. Breakdown साठी असेल तर absorbed energy, formation साठी असेल तर released energy. मग तो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड असो किंवा कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो. बॉन्ड ब्रेकिंग साठी एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशनची एक्झोथर्मिक प्रोसेस. बॉन्ड तयार होताना एनर्जी रिलीज होईल, बॉन्ड ब्रेकडाउन होताना एनर्जी ऍब्सॉर्ब होईल. ठीक आहे. आयोनिक बॉन्ड, कोव्हॅलंट बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू atoms is known as covalent bond. If we consider formation of chlorine molecule, each chlorine atom contains Cl2 with atomic number 17, electronic configuration 287. Each chlorine atom contains 7 electrons in outermost shell and require 1 electron to complete octet. Another chlorine atom will also have 7 electrons in outermost shell. It also requires 1 electron to complete octet. And therefore each chlorine atom will share 1 electron to complete octet, so that both chlorine have complete octet and this bond is formed by equal sharing. Each chlorine atom shares 1 electron. Equal sharing. There is formation of single covalent bond between two chlorine atoms. Similarly, if we consider oxygen molecule, each oxygen atom with atomic number 8 have electronic configuration 2 6. Both oxygen atoms require 2 electrons to complete octet, and therefore each oxygen shares 2 electrons with another oxygen atom, and there is formation of double covalent bond with complete octet of each oxygen atom. Similarly, there is formation of triple covalent bond between two nitrogen atoms, which are formed by sharing of 3 electrons of each nitrogen atom. Sharing of 6 electron is there. Each nitrogen atom shares 3 electron. शेअरिंग कितीची आहे? 6 इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग आहे. प्रत्येक नायट्रोजनने 3 इलेक्ट्रॉन दिलेले आहे. मग इक्वल शेअरिंग मधून जो बॉन्ड तयार होतो त्याला आपण म्हणतो कोव्हॅलंट बॉन्ड.
The bond which is formed by equal sharing of electrons between two atoms is covalent bond. Coordinate bond, a special type of covalent bond in which shared electron pair is contributed by only one atom. It is known as coordinate covalent bond. समजा H प्लस असेल, त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनच नाहीये, त्याला दोन इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. आणि अमोनिया असेल, अमोनियाकडे अनशेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेअर आहे. अशा वेळेला हायड्रोजन नायट्रोजन तीन कोव्हॅलंट बॉन्ड हायड्रोजन सोबत तयार करेल, एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा, एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा, आणि इक्वल शेअरिंग मधून तीन बॉन्ड तयार होतील. मात्र ही जी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे ही तो मध्ये टाकेल, आणि मध्ये टाकल्यामुळे ही दोन इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते नायट्रोजनचे आहेत, यूज करणारा फक्त हायड्रोजन आहे. अशा वेळेला हा जो बॉन्ड आहे या बॉन्डला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आणि अमोनियम आयनचं स्ट्रक्चर हे असे असेल. मग कोऑर्डिनेट बॉन्ड किंवा डेटिव्ह बॉन्ड, अ स्पेशल टाइप ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, कारण शेअरिंग आहे. ही इलेक्ट्रॉन पेअर नायट्रोजन पण यूज करणार आहे आणि हायड्रोजन पण यूज करणार आहे. स्पेशल टाइप ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड which is formed by unequal sharing of electron pair. Electron pair is contributed by only one atom but shared between two atoms. Such type of bond is coordinate bond. तर ऑक्टेट रूलचं म्हणणं काय होतं की आयोनिक बॉन्ड काय तयार होतो, कोव्हॅलंट बॉन्ड काय तयार होतो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड काय तयार होतो. तर ड्युप्लेट कंप्लीट करण्यासाठी किंवा ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी फार रेअर एलिमेंट्स आहेत, कमी एलिमेंट्स आहेत जे आपलं ड्युप्लेट कंप्लीट करायचा प्रयत्न करतात. फक्त फर्स्ट पिरियड जो आहे हायड्रोजन आणि हेलियम, जास्तीत जास्त लिथियम आणि बेरिलियम पर्यंत ड्युप्लेट कंप्लीट करायचा प्रयत्न करतील. मग 118 एलिमेंट पैकी फक्त 3-4 जण जर ड्युप्लेट कंप्लीट करून स्टेबल होत असतील आणि बाकीचे सगळे 114 115 एलिमेंट्स जर ऑक्टेट कंप्लीट करत असतील तर मेजॉरिटी मध्ये आपण ऑक्टेट रूल म्हणतो. ठीक आहे. मग ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आता कधी कधी ह्या कोव्हॅलंट बॉन्ड आणि कोऑर्डिनेट बॉन्डशी रिलेटेड लेवी स्ट्रक्चर आपल्याला काढावं लागतं. लेवी स्ट्रक्चर जर काढता आलं तर फॉर्मल चार्ज काढता येतो. लेवी स्ट्रक्चर काढता आलं नाही तर आपल्याला फॉर्मल चार्ज काढता येत नाही. मग लेवी स्ट्रक्चर काढण्याचे काही म्हणजे रूल्स आहेत. सगळ्यात आधी आपण काय करतो, we determine number of valence electron for each atom. number of valence electrons, जो मॉलिक्यूल आहे त्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रत्येक ॲटमचे नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत ते आपण काढून घेतो. त्याच्यानंतर वी राईट दी स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल. स्केलेटन म्हणजे प्रत्येक ॲटमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती किती इलेक्ट्रॉन आहेत ते असे लिहून बघायचे. लिहून बघल्यानंतर सेंट्रल ॲटम जो असतो तो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, जर डिफरंट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचे असतील तर सेंट्रल ॲटम इज कन्सिडर्ड ॲज लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह किंवा लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम इज प्लेस्ड ॲट द सेंटर. लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इज कन्सिडर्ड इन सेंट्रल पोझिशन. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, कॅटायन जर असेल तर इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करतो, anion असेल तर इलेक्ट्रॉन ऍड करतो. फॉर मोनोपॉझिटिव्ह कॅटायन वी रिमूव्ह 1 इलेक्ट्रॉन. फॉर डायपॉझिटिव्ह कॅटायन वी रिमूव्ह 2 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर फॉर्मेशन ऑफ anions, if it is anion, then for formation of anion we add electrons. कॅटायन असेल तर आपल्याला तेवढे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करावे लागतात आणि anion असेल तर तेवढे इलेक्ट्रॉन ऍड करावे लागतात. म्हणजे NO3 मायनस असेल तर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्राचा टाकावा लागेल. आणि समजा एखादा NH4 प्लस असेल तर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करावा लागेल. तर जे काय असेल चार्जेस तसं आपल्याला कॅटायन आणि अनायनशी रिलेटेड काढावे लागतील. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करायचा प्रयत्न करतो. वी प्लेस सिंगल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल ॲटम अँड आउटर ॲटम्स. जर ऑक्टेट कंप्लीट झालं असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही, उरलेले जे इलेक्ट्रॉन असतील ते लोन पेअरच्या फॉर्म मध्ये राहतील. आणि ऑक्टेट जर कंप्लीट झालं नसेल तर सेंट्रल ॲटम मध्ये मग आपण आणि आउटर ॲटम मध्ये मग मल्टिपल बॉन्ड टाकतो. म्हणजे डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड किंवा मग कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरे अशा टाइपचे बॉन्डिंग टाकून त्याचा ऑक्टेट कंप्लीट करायचा प्रयत्न करतो. तर लेवी स्ट्रक्चर आपल्याला काढता आलं पाहिजे, अंदाज लावता आला पाहिजे. त्याच्यानंतर महत्त्वाचं आहे फॉर्मल चार्ज.
लेविस स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज काढण्यासाठी लेविस स्ट्रक्चर काढता येणं आवश्यक आहे. फॉर्मल चार्जचा फॉर्म्युला काय आहे? फॉर्मल चार्ज एमसीक्यूज जेव्हा डिस्कस करू त्यावेळेला आपण फॉर्मल चार्जचे एक दोन एक्झाम्पल्स घेणार आहोत. मग फॉर्मल चार्जचा फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. ज्या ऍटमचा तुम्हाला फॉर्मल चार्ज काढायचा आहे त्या ऍटमचा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मायनस नंबर ऑफ डॉट्स. नंबर ऑफ डॉट्स म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्व्ड इन लोन पेअर. लोन पेअर मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत ते डॉट डॉट लिहितो ना आपण, मग ते जे इलेक्ट्रॉन आहेत तेवढे मायनस नंबर ऑफ डॅश म्हणजे बॉन्ड्स. नंबर ऑफ बॉन्ड्स. समजा आपण ओझोन साठी काढून बघूया. ओझोनचं जे लेविस स्ट्रक्चर आहे हे असं आहे. हा सेंट्रल ॲटम आणि दोन आउटर ॲटम. इथे ऑक्सिजनचे आउटरमोस्ट शेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन असतात. 1 2 3 4 5 आणि 6. आता ह्याला जर आपण म्हटलं फर्स्ट ऑक्सिजन ॲटम, हा सेकंड ऑक्सिजन ॲटम आणि हा थर्ड ऑक्सिजन ॲटम. या फर्स्ट मध्ये नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक ऑक्सिजन ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6. नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती असतील? 6 मायनस नंबर ऑफ डॉट्स. किती डॉट आहे याच्यावर? 1 2 3 4. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोन लोन पेअरचे किती इलेक्ट्रॉन? 4 आणि मायनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स. किती बॉन्ड आहेत? 2. मग 6 मायनस 6 किती? 0. याचा फॉर्मल चार्ज 0. या आयटमचा फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती? 6 मायनस डॉट्स किती आहेत? एक लोन पेअर म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन मायनस डॅश म्हणजे बॉन्ड्स किती? 1 2 3. मग 6 मायनस 5 म्हणजे किती? 1. याचा फॉर्मल चार्ज असेल 1. या थर्ड ऑक्सिजन ॲटमचा नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 6. नंबर ऑफ डॉट्स 1 2 3 4 5 6. 3 लोन पेअरचे 6 इलेक्ट्रॉन मायनस नंबर ऑफ डॅश म्हणजे बॉन्ड, एकच बॉन्ड आहे 1. 6 मायनस 7 मायनस 1. याचा फॉर्मल चार्ज असेल -1. अशा पद्धतीने आपल्याला फॉर्मल चार्ज काढता येईल. ठीक आहे. मग फॉर्मल चार्ज काढल्यानंतर पुढचा जो टॉपिक आहे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, हे सगळे काय आहे? ऍप्लिकेशन्स ऑफ ऑक्टेट रूल आहे. मग फॉर्मल चार्ज, लेविस कन्सेप्ट हे सगळं रिप्रेझेंटेशन ऑक्टेट रूलच्या थेअरीमध्ये येतं. पण ऑक्टेट रूलचे काही लिमिटेशन्स आहेत, काही ड्रॉबॅक्स आहेत. जसं इट फेल टू एक्सप्लेन इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन द रिएक्टिंग ॲटम्स. दोन ॲटम जर इंटरॅक्ट होत असतील, बॉन्ड तयार करण्यासाठी एकमेकांकडे अप्रोच होत असतील, विचार करत असतील, तर काही फोर्सेस असतील. प्रत्येक ॲटम मध्ये सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस असतं जे पॉझिटिव्हली चार्ज असतं आणि आउटर जे ॲटम जे असतात ते पार्ट तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड म्हणतो आपण त्याला. दोन न्यूक्लियस मध्ये नेहमीच फोर्स ऑफ रिपल्शन असेल आणि दोघांच्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड मध्ये पण फोर्स ऑफ रिपल्शन असेल. मात्र एकाचं न्यूक्लियस आणि दुसऱ्याचं इलेक्ट्रॉन क्लाउड किंवा एकाचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आणि दुसऱ्याचं न्यूक्लियस याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं. इफ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज मोर दॅन फोर्स ऑफ रिपल्शन, अट्रॅक्शन जास्त आहे, रिपल्शन कमी आहे, टू ॲटम्स विल अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर. दोन ॲटम एकमेकांच्या जवळ येतील अँड एनर्जी विल बी रिलीज्ड. एनर्जी विल बी रिलीज्ड. दोन ॲटम एकमेकांकडे येत असताना एनर्जी रिलीज होईल. इफ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज लेस दॅन फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जास्त आहे, मग फोर्स ऑफ रिपल्शन जास्त आहे तर these two atoms will move away from each other and energy will be absorbed. जेव्हा आपल्याला दोन ॲटम दूर दूर जाताना दिसतात तेव्हा ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतात. When force of attraction is equal to force of repulsion, a stable chemical bond is formed. ज्यावेळेला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल होतं तेव्हा
केमिकल बॉन्ड स्टेबल तयार होतो, एनर्जी रिलीज पण होत नाही, ऍब्सॉर्ब पण होत नाही, तेवढंच राहतं. मग त्याचे अंतर आहे, त्याला म्हणतो आपण बॉन्ड लेंथ. आणि हे सगळे फॅक्टर ऑक्टेट रूलने एक्सप्लेन केले नाही. दुसरा महत्त्वाचा ड्रॉबॅक ऑक्टेट रूलचा, इट फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन अँड स्टॅबिलिटी ऑफ मॉलिक्युल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट अँड एक्सपांडेड ऑक्टेट. काही मॉलिक्युल्स आहेत AlCl3, FeCl3, BF3, ZnCl2, BeCl2. These molecules have incomplete octet of central atom, and therefore formation and stability of such molecule is not explained on the basis of octet rule. There are some molecules which have expanded octet. PCl5, SF6, IF7. In these molecules, phosphorus have 10 electrons, sulfur have 12 electrons, iodine have 14 electrons in outermost shell, more than 8 electron in their outermost shell. Hence, formation and stability of such molecule is not explained on the basis of this octet rule. Similarly, octet rule cannot explain geometry of molecule, whether BeCl2 is bent structure or angular in nature or linear in nature, whether water is linear molecule or V-shaped molecule, त्याची geometry वगैरे काय ऑक्टेट रूलला सांगता आलं नाही. मग आता ऑक्टेट रूलचे लिमिटेशन्सला ओव्हरकम करण्यासाठी थेरी दिल्या गेली, ज्याला म्हणतो आपण व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. शॉर्टकट मध्ये लिहितो आपण त्याला VBT. व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीचे काही पॉस्ट्युलेट्स आहेत. पहिलं पॉस्ट्युलेट आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं जर ओव्हरलॅपिंग झालं तर कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो. कोणतेही ॲटॉमिक ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग करत नाही. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स containing unpaired electron, atomic orbitals containing unpaired electrons with opposite spin can take part in overlapping. एका ॲटम मधला इलेक्ट्रॉनची स्पिन क्लॉकवाईज, दुसऱ्या ॲटमची स्पिन ॲटम मधल्या इलेक्ट्रॉनची स्पिन अँटी क्लॉकवाईज असेल तरच ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल आहे. Atomic orbitals taking part in overlapping should have comparable energy. दोघांची एनर्जी कंपॅरेबल असायला पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे फार डिफरन्स असेल तर ओव्हरलॅपिंग होत नाही असं व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीचं म्हणणं आहे. ऍक्च्युअली व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी वॉज प्रपोज बाय हिटलर अँड लंडन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल. हायड्रोजन मॉलिक्यूल साठी ही व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी दिली गेली आणि हायड्रोजन मॉलिक्यूल मध्ये काय काय होतं, जे जे दिसलं त्याचे पॉस्ट्युलेट्स तयार केले गेले. मात्र ही सेम थेरी अदर मॉलिक्यूल साठी पण ऍप्लिकेबल आहे असं पॉलिंग आणि स्लॅटरनी सांगितलं आणि मग तीच थेरी पुढे एक्सटेंड करण्यात आली. ठीक आहे, तर ओव्हरलॅपिंग कोव्हॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. ज्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन आहे तेच ओव्हरलॅपिंग करू शकतात. The atomic orbital taking part in overlapping should have comparable energy. When overlapping of atomic orbital takes place, spin of electron get neutralized. Naturally एक clockwise है, एक anti clockwise है, तो clockwise वाला plus half, anti clockwise वाला minus half, spin neutralize होईल. Overlapping झाल्यामुळे electron density between two nuclei increases. दोन न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल. समजा एक हायड्रोजन ॲटम आहे, दुसरा हायड्रोजन ॲटम आहे, त्याचं न्यूक्लियस इकडे, याचं न्यूक्लियस इकडे आणि शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर मध्ये राहील. तर हे न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉनकडे अट्रॅक्ट होईल, हे न्यूक्लियस या शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअरकडे अट्रॅक्ट होईल आणि न्यूक्लियस मध्ये जे रिपल्शन होतं मध्ये इलेक्ट्रॉन पेअर आल्यामुळे ते रिपल्शन कमी होईल. तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इन्क्रीजेस, देअरफॉर न्यूक्लियस रिपल्शन डिक्रीजेस. The strength of covalent bond is directly proportional to overlapping region. जसं S बॉन्ड असेल तो ओव्हरलॅपिंग रिजन एवढा आहे. जर PP बॉन्ड असेल
इथे ओव्हरलॅपिंग रिजन कमी येईल. पीपी करताना इकडचा लोब छोटा होईल आणि इकडचा लोब छोटा होईल, पण ओव्हरलॅपिंग रिजन इकडे कमी आहे. तर हा बॉन्ड वीक असेल, हा बॉन्ड स्ट्रॉंग असेल. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओव्हरलॅपिंग रिजन. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड by atom is equal to number of unpaired electrons. जेवढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढेच कोव्हॅलेंट बॉन्ड तो ऍटम तयार करू शकतो. ना जसं आपण पाहतो की ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर आहे 8. इथे लिहिते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन किती आहे 2. मग ऑक्सिजन किती बॉन्ड बनवू शकतो 2. त्याच्यापेक्षा जास्त नाही, त्याच्यापेक्षा कमी नाही. तर जेवढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतील तेवढे कोव्हॅलेंट बॉन्ड तो ऍटम तयार करू शकतो, असं व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीचं म्हणणं आहे. नंतर when two atoms approach towards each other, energy is released. Energy is released. And when energy is minimum, stable covalent bond is formed. ज्या वेळेला दोन ऍटम एकमेकांकडे जातात तेव्हा एनर्जी रिलीज होते, पण ज्या वेळेला बॉन्ड तयार होतो त्यावेळेला ती एनर्जी कमीत कमी असते. त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी असेल तर तो बॉन्ड तयार होणार नाही किंवा अनस्टेबल होईल. असं कमीत कमी एनर्जी मध्ये बॉन्ड तयार होतो. दोन ऍटम एकमेकांकडे येत असताना एनर्जी रिलीज होते, त्यामुळे सिस्टीमची एनर्जी कमीत कमी असताना कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतो. Complete overlapping of atomic orbital is not possible due to nucleus repulsion. एक atomic orbital आहे आणि दुसरा atomic orbital त्याच्यावरच ओव्हरलॅप झालं असं होत नाही की हा इकडे मूव्ह होऊन राहिला, हा इकडे मूव्ह होऊन राहिला, मग अजून जवळ आले, मग अजून जवळ आले, मग एवढं जवळ आले, मग एकदमच असं झालं, असं होत नाही. कंप्लीट ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल नाही. न्यूक्लियसचं रिपल्शन जास्त असतं. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीने सांगितली ती म्हणजे डायरेक्शनल कॅरेक्टर. यस ॲटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. यस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल while p orbital is directional. It have directional character. डायरेक्शनल कॅरेक्टर म्हणजे काय, नॉन डायरेक्शनल कॅरेक्टर आणि डायरेक्शनल कॅरेक्टर म्हणजे काय, तर यस ॲटॉमिक ऑर्बिटल जो आहे तो कोणत्याही दिशेने बॉन्ड तयार करू शकतो. समजा यस ऑर्बिटल आहे, याचा इलेक्ट्रॉन असा असा फिरत राहणार, इकडे जर ओव्हरलॅपिंग झाली तर या डायरेक्शनने बॉन्ड तयार होईल. इकडनं ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे, या डायरेक्शनने बॉन्ड तयार होऊ शकतो. इकडनं ॲटॉमिक ऑर्बिटल आलं, या डायरेक्शनने बॉन्ड तयार होऊ शकतो. एखाद्या स्पिअरला जेवढ्या रेडाय असतील तेवढ्या डायरेक्शननी बॉन्ड तयार करण्याची कॅपॅसिटी यस ऑर्बिटलला आहे. डायरेक्शन फिक्स नाही, कोणत्याही दिशेने तो बॉन्ड बनवू शकतो, त्याला म्हणतात नॉन डायरेक्शनल कॅरेक्टर. मात्र आपल्याला माहिती आहे पी ऑर्बिटल हे 3 प्रकारचे असतात, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल आणि pz ऑर्बिटल. जे px ऑर्बिटल आहे इट इज ओरिएंटेड अलॉंग x ॲक्सिस, py ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलॉंग y ॲक्सिस and pz ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलॉंग z ॲक्सिस. मग px ऑर्बिटल हे फक्त x डायरेक्शननी बॉन्ड बनवू शकतो, py ऑर्बिटल फक्त y डायरेक्शननी बॉन्ड बनवू शकतो, pz ऑर्बिटल फक्त z डायरेक्शननी बॉन्ड बनवू शकतो, इतर डायरेक्शननी बॉन्ड बनवू शकत नाही. म्हणून आपण त्याला म्हणतो इट हॅव डायरेक्शनल कॅरेक्टर. एका विशिष्ट दिशेने ते बॉन्ड बनवू शकतात, याला म्हणतो आपण डायरेक्शनल कॅरेक्टर. मग आता व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी फॉर हायड्रोजन मॉलिक्यूल हायड्रोजन मॉलिक्यूल साठी कशी एक्सप्लेन केल्या गेली, तर इफ वी कन्सिडर अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बिटवीन पोटेन्शियल एनर्जी अँड इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स. आपण y ॲक्सिस वर पोटेन्शियल एनर्जी घेऊया, इथे 0, खाली निगेटिव्ह आणि वरती पॉझिटिव्ह. हे इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स. इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स म्हणजे काय, दोन न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स. जेव्हा दोन हायड्रोजन ॲटम विथ अपोजिट स्पिन are far away from each other, there is neither force of attraction nor force of repulsion between them.
दोन हायड्रोजन ॲटम आहे खूप दूर दूर आहे, त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पण नाही, फोर्स ऑफ रिपल्शन नाही, अशा वेळेला त्यांची पोटेन्शियल एनर्जी आपण किती कन्सिडर करणार? 0. इफ टू हायड्रोजन ॲटम्स कंटेनिंग अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन are far away from each other, their potential energy is considered to be 0. When two hydrogen atoms approach towards each other, they release energy and therefore their potential energy decreases. जवळ येत आहे म्हणजे इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स कमी होणार. They are approaching towards each other and therefore internuclear distance is decreasing and energy also decreasing. At state this, if one atomic orbital overlaps with another atomic orbital, then stable covalent bond is formed between two hydrogen atoms. दोन हायड्रोजन मध्ये स्टेबल कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार झाला असं आपण म्हणतो. मग आता स्टेबल कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार झाला तर ह्याच्यामधलं जे अंतर आहे याला म्हणतो आपण इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स, आणि हे जे अंतर आहे याला म्हणतो आपण बॉन्ड लेंथ. इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स, बॉन्ड लेंथ. आणि हे तयार होत असताना जेवढी एनर्जी रिलीज झाली त्याच्याशी रिलेटेड एवढी, सुरुवातीला किती एनर्जी होती? 0. आता किती झाली? एवढी निगेटिव्ह झाली, म्हणजे एवढी एनर्जी रिलीज झाली. आणि करस्पॉन्डिंग जी एनर्जी आहे तिला म्हणतात बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू हायड्रोजन ॲटम. आता हे बॉन्ड तयार झाला ना, अजून आपण त्याला फोर्स केला की बाबा तू आणखी इकडे दाबले इकडे दाबले, दोन फुगे आहेत तर त्यांना आणखी जोरात प्रेस केलं तर काय फुगा फुटून जाईल. तसंच इथे होतं की अजून आपण दाबलं तर इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स कमी होईल मात्र एनर्जी वाढत जाईल. आणि मग एनर्जी वाढत वाढत गेली की मॉलिक्यूल अनस्टेबल होईल, एका वेळेला तो बॉन्ड तुटून जाईल. ठीक आहे, एनर्जी वाढायला लागली तो एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल, मग बॉन्ड तुटून जाईल. इथे असेल molecule is highly unstable, unstability कडे. If two hydrogen atoms containing unpaired electron with same spin असलेले दोन हायड्रोजन ॲटमला आपण जर एकमेकांकडे आणण्याचा प्रयत्न केला, if they are moving towards each other, then their potential energy will increase. ते एनर्जी रिलीज नाही करणार, उलट ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतील. का? कारण त्यांचा स्पिन सेम आहे. सेम स्पिन वाले असतील, एक क्लॉकवाईज फिरतो दुसरा क्लॉकवाईज फिरतो, दोघे मिळून आणखी जोरात फिरतील क्लॉकवाईज. मग दोघांची स्पिन सेम असेल तर बॉन्ड तयार होऊ शकत नाही, कारण एनर्जी वाढत जाईल. आणि हेच त्यांनी जनरलाइज केलं सगळ्या मॉलिक्यूलसाठी, पॉलिंग आणि स्लॅटरने. आधी ही थेरी व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी हिटलर आणि लंडनने दिली होती, नंतर ती एक्सटेंड केली पॉलिंग आणि स्लॅटरनी. ठीक आहे, आता ओव्हरलॅपिंग नंतर आता ही जर आपल्याला एक्सटेंड करायची म्हटली तर फक्त हायड्रोजनच आहे की ज्याच्यामध्ये एस ओव्हरलॅपिंग आहे, बाकीचे पण ॲटॉमिक ऑर्बिटल असू शकतात कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करण्यासाठी. मग त्याच्याशी रिलेटेड आहे टाइप्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग. टाइप्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. टाइप्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग. ह्या चॅप्टर मध्ये आपण फक्त दोनच टाइपचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल पाहणार आहोत. तसे बॉन्ड वेगळे वेगळे म्हणजे डी ऑर्बिटल पण बनवू शकतो, पण आपल्याला ते बघायचं नाही. सध्या टाइप ऑफ ऑर्बिट ओव्हरलॅपिंग मध्ये एस ऑर्बिटल आणि पी ऑर्बिटल, एस ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि पी ॲटॉमिक ऑर्बिटल. किती कॉम्बिनेशन पॉसिबल आहे? पहिला म्हणजे एस एस ओव्हरलॅपिंग. एका ॲटमचा एस ॲटॉमिक ऑर्बिटल, दुसऱ्या ॲटमचा एस ॲटॉमिक ऑर्बिटल, दोघांमध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन ओव्हरलॅपिंग होईल. आणि ओव्हरलॅपिंग झाल्यानंतर जो बॉन्ड तयार होईल त्याला म्हणतो आपण एस एस बॉन्ड. जसं हायड्रोजन मॉलिक्यूल मध्ये होतं, 1s ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हायड्रोजन ॲटम, 1s ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हायड्रोजन ॲटम, आणि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल बाय एस एस ओव्हरलॅपिंग. दुसरा आहे एस पी ओव्हरलॅपिंग. एकाचा एस ॲटॉमिक ऑर्बिटल असेल, एस म्हणजे स्पेरिकल, दुसऱ्याचा पी ऑर्बिटल असेल आणि दोघांची ओव्हरलॅपिंग झाली का एस ॲटॉमिक ऑर्बिटलवर, थोडंसं इकडे घेते स्क्रीनच्या बाहेर जाईल कदाचित, एस ॲटॉमिक ऑर्बिटल पी ॲटॉमिक ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग झालं ते एस ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि पी ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग होताना
इकडचा लोब असा खेचला जाईल, हा लोब मोठा होईल, हा छोटा होईल, इथे न्यूक्लियस आणि इथे ओव्हरलॅपिंग रिजन. समजा आपण घेतला हा हायड्रोजन ॲटम, 1s ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हायड्रोजन, आणि क्लोरीनचं जर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहून बघितलं तर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन येतो 3pz मध्ये. मग 3pz मध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन ॲटम, आणि हा तयार होईल HCl मॉलिक्यूल, sp ओव्हरलॅपिंग. आणि तिसऱ्या टाईपचं ओव्हरलॅपिंग आहे pp ओव्हरलॅपिंग. आता s ओव्हरलॅपिंग एकाच टाईपचं, sp ओव्हरलॅपिंग एकाच टाईपचं, मात्र pp ओव्हरलॅपिंग दोन प्रकारचे असते. pp ओव्हरलॅपिंग, एक p ऑर्बिटल जसं 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन घेऊया, आणि दुसरं p ऑर्बिटल पुन्हा एकदा 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन ॲटम, दोन ऑर्बिटल सेमच राहतील, 3pz आहे, आकार सेम असेल, साईज सेम असेल, जरी वेगळा दिसत असला तुम्हाला आता काढताना मला थोडंसं हे होऊ शकतं, तरी हे सेम आहे असं समजायचं. हा 3pz एका क्लोरीन ॲटमचा, हा 3pz दुसऱ्या क्लोरीन ॲटमचा ओव्हरलॅपिंग होईल, तेव्हा एकाचा एक लोब छोटा होईल आणि दुसरा मोठा होईल, दुसऱ्याचा इकडचा मोठा होईल, तिकडचा छोटा होईल, आणि मग इथे ओव्हरलॅपिंग असेल क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल. pp ओव्हरलॅपिंग, ह्या टाईपचं जे ओव्हरलॅपिंग आहे याला म्हणतात लिनियर ओव्हरलॅपिंग, किंवा त्यालाच म्हणतात ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग, त्यालाच म्हणतात हेड ऑन ओव्हरलॅपिंग. ठीक आहे. दुसरा जो प्रकार असतो pp ओव्हरलॅपिंगचा, पार्शियल ओव्हरलॅपिंग, लॅटरल ओव्हरलॅपिंग. एक p ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि दुसरा p ॲटॉमिक ऑर्बिटल हे जर पॅरलली ओव्हरलॅप झाले तर, हे जर असे अप्रोच झाले, हा इकडून हा इकडून, मग काय होईल, याच्यामध्ये हा ओव्हरलॅपिंग रिजन, हा ओव्हरलॅपिंग रिजन, हे न्यूक्लियस, हा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. मग हे दोन पॅरलल ओव्हरलॅप झालं त्याला म्हणतात लॅटरल ओव्हरलॅपिंग किंवा साइड वाईज ओव्हरलॅपिंग. आणि याच्यातून जो बॉन्ड तयार होतो त्यालाच आपण म्हणतो पाय बॉन्ड. मग सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड मध्ये कंपॅरिझन बघायची आहे, नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू.